Hello. 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 হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ? স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। তো 65 না? তোমরা সবাই ভালো আছো? Yes, sir. আপনি কেমন আছেন স্যার? আছি, আল্লাহ রাখছে ভালো এখন পর্যন্ত তোমাদের দোয়ায়। তোমরা সাবধানে থাকবা। Today we will start a new topic of cardiovascular system. Uh, Today we will start angina pectoris. Do you know angina pectoris? What is angina pectoris? Hello. Yes sir. তোমরা জানো angina pectoris কি? Yes sir. Angina pectoris, it is a special term for heart. Special term of heart muscle or cardiac muscle or cardiac myocyte. It is due to myocardial ischemia. So what is the definition of angina pectoris? It is the symptom complex caused by transient myocardial ischemia. তাহলে কি বললাম? It is the It's a symptom symptom complex caused by transient myocardial ischemia. myocardial ischemia. Symptom complex, that means few symptoms. Say for example, chest pain, breathlessness, chest discomfort. Chest pain, breathlessness. Okay. Chest discomfort. Anyone can happen in angina. So it is the symptom complex, not a single symptom. শুধু chest pain না, ঠিক আছে? So what is the definition of angina? Angina pectoris is a symptom complex caused by transient myocardial ischemia. Myocardial ischemia, transient, not persistent. Myocardial ischemia যদি persistent হয় তখন এটা আর অ্যাঞ্জাইনা থাকবে না, তখন এটা হয়ে যাবে এমআই, মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হয়ে যাবে। তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া যদি ট্রানজিয়েন্ট হয় তাহলে যে সিমটম ডেভেলপ করবে পেশেন্টের সেই সিমটমকে আমরা বলবো অ্যাঞ্জাইনা। এবং কমন সিমটম হচ্ছে চেস্ট পেইন, তবে চেস্ট পেইন না হয়ে ব্রেথলেসনেসও হতে পারে, এমনকি ব্রেথলেসনেসও হতে পারে, বা চেস্ট ডিসকমফোর্ট, বা অনেক সময় বার্নিং হতে পারে, চেস্ট বার্নিং হতে পারে। And this angina occurs when there is an imbalance between myocardial oxygen supply and demand. এই কথাটা বুঝতে পারতে হবে। তাহলে ডেফিনিশন বললাম, angina pectoris is a symptom complex caused by transient myocardial ischemia. Symptom complex may be pain, may be breathlessness, may be chest discomfort, may be burning. And it occurs when there is an imbalance between myocardial oxygen supply and demand. এটার মানেটা কি? What is the meaning? Myocardial oxygen supply, it is a continuous process by the coronary arteries. But when a person or individual exercises or walking
walking through the field or playing in the playground, what happens to the cardiac output? You know, the cardiac output has to increase during exercise. If the heart cannot increase the cardiac output during physical exercise or walking or during running, what happens? Heart muscle cannot work in increased workload due to lack of oxygen supply. If the coronary arteries cannot increase the supply to the heart muscle during exercise, it will suffer ischemia. So normally an individual can maintain the oxygen supply to the cardiac muscle, but at the time of exercise, a healthy people can increase the cardiac output to combat the increased oxygen demand. But in case of angina, patient cannot increase the cardiac output because the cardiac muscle is compromised. Why compromised? The blood supply to the cardiac muscle is decreased due to the narrowing of the coronary arteries. So what is the main problem? It is the narrowing of the coronary arteries. That's why the blood supply during exercise or during increased demand is not covered by the coronary arteries. So this is the main theme or main pathology within the coronary arteries and the main pathology of angina pectoris. So what happens? There is an imbalance. There is an imbalance between myocardial oxygen demand and supply. Demand যখন বেশি লাগবে তখন সাপ্লাইও বেশি লাগবে। যদি এটা না করতে পারে তখনই অ্যানজাইনা হবে। তাহলে বুঝতেই পারছো যে একজন মানুষ রেস্টিং স্টেটে সে তার ডিমান্ড ফুলফিল করছে, কোনো পেইন নাই। কিন্তু এই মানুষটা যখন এক্সারসাইজ করছে, when he exercises, the demand increase but the coronary arteries cannot increase the supply due to its disease or pathology or narrowing. That's why pain develops during exercise or walking. Some factors influence the myocardial oxygen supply and demand. একটু আগে বললাম না, imbalance between supply and demand. What are the factors? What are the factors increases the myocardial oxygen demand? You know, number one, heart rate. When the heart rate increases due to any cause, হার্ট রেট যদি বেড়ে যায় তাহলে মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন ডিমান্ডও বেড়ে যাবে। তাহলে যদি কোনো কারণে মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন ডিমান্ড না বাড়ে বা না বাড়াতে পারে, অক্সিজেন সাপ্লাই যদি না বাড়াতে পারে, অথচ হার্ট রেট বেড়ে গেছে কিন্তু সাপ্লাইটা বাড়াতে পারেনি, তাহলে কি হবে? ইমব্যালেন্স হবে এবং পেইন হবে। তাহলে any condition which increases the heart rate, may aggravate angina if the coronary artery cannot increase the supply. So what are the condition or what are the factors increases the oxygen demand? Number one, heart rate. Number two, blood pressure, high blood pressure. When the blood pressure is high in the system, heart should work heavily against the blood pressure. So the workload in the heart is increased, oxygen demand also increased. That's why blood pressure influence the myocardial oxygen demand. Then the myocardial contractility.
When the myocardium contracts forcefully, the oxygen demand also increases. Left ventricular hypertrophy. When the left ventricular wall or left ventricular muscle mass increases, it becomes heavy. So heavy left ventricle needs more blood. That's why the left ventricular hypertrophy or any ventricular hypertrophy, right? Maybe right, it needs more oxygen. So ventricular hypertrophy increases the oxygen demand. Then the valve disease, say for example, narrowing of a atrioventricular valve, say for example, mitral valve or tricuspid valve. What happens to the atrium or ventricle? Atrium has to work heavily against the narrowed valve to push the blood. So the heart working activity or working power is increased, oxygen demand is increased. Say for example, narrowing of the aortic or pulmonary valve, what happens? Left ventricle or right ventricle has to work heavily against the narrowed valve to pump the blood. So heart workload is increased, the oxygen demand also increased. Now the supply to the myocardium. What are the factors? What are the factors influence the supply of blood through the coronary arteries? Say for example, duration of diastole. You know how many coronary arteries are there? Bolo? 2 coronary arteries. You know the coronary arteries arises from the ascending aorta. Right and left coronary arteries from the coronary sinus থেকে develop করে. These are the branches of ascending aorta. And this coronary arteries gets blood during the diastole of heart. Hearটের diastoleর সময় coronary artery blood supply টা পায়. If the duration of diastole is shortened, what happens? Supply to the coronary arteries will reduce. So any factor or any cause when decreases the duration of diastole of the heart, the oxygen supply also diminished and angina develops. Coronary perfusion pressure, if it falls, if coronary perfusion pressure falls, angina develops. What is the perfusion pressure? It is the aortic diastolic pressure minus coronary sinus or right atrial diastolic pressure. তার মানে coronary perfusion pressure একটা ফর্মুলা, aortaতে diastole যে প্রেসারটা থাকে সেই প্রেসার থেকে coronary sinus অথবা right atrial diastolic প্রেসারকে মাইনাস করলে যে প্রেসার পাওয়া যাবে সেটাকেই বলবো coronary perfusion pressure. coronary perfusion pressure যদি ফল করে তাহলেও অ্যাঞ্জাইনা ডেভেলপ করবে। করোনারি ভ্যাসোমোটর টোন, তোমরা জানো যে কোনো আর্টারিতে একটা টোন মেইনটেইন হয় যেটাকে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম টোনটা মেইনটেইন করে, যে কারণে ব্লাড সাপ্লাইটা ব্লাড প্রেশারটা মেইনটেইন হয়। যদি কোনো কারণে করোনারি আর্টেরিয়াল টোন ফল করে তাহলে ব্লাড প্রেশার কি রাইজ করবে না ফল করবে? ফল করবে। ব্লাড প্রেশার ফল করলে কি হবে? হোয়াট হ্যাপেন্স? ব্লাড প্রেশার ফল করলে করোনারি আর্টারির সাপ্লাই কমে যাবে, অ্যাঞ্জাইনা ডেভেলপস। And oxygenation, everything okay, but the hemoglobin concentration within the blood is low. So who will carry the oxygen? It is the hemoglobin. If the oxygen carrying capacity of blood is diminished due to anemia, what happens? Angina develops. Everything হার্টের সবকিছু ঠিক আছে, তার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন ঠিক আছে, তার ডায়াস্টল ঠিক আছে, সিস্টল ঠিক আছে, আর্টারি ঠিক আছে, কিন্তু অক্সিজেন ক্যারি যে করবে হিমোগ্লোবিন সেটা কম আছে, এনিমিয়া।
তাহলে কি অ্যানজাইনা হবে না? হবে। তাহলে দেখো হার্টের ডিজিজ ছাড়াও অ্যানজাইনা হতে পারে, পারে না? ইয়েস। Now the pathogenesis of angina pectoris. তোমরা জানো আর্টেরিয়াল সিস্টেম, বডির আর্টেরিয়াল সিস্টেম, সিস্টেমিক আর্টারিজ তোমরা জানো যে aorta, it ascends, ascending aorta, arch of aorta, descending thoracic aorta, descending abdominal aorta, তাই না? এই যে আর্টেরিয়াল সিস্টেম এগুলোর ব্রাঞ্চও তোমরা জানো, ব্রেইনে কোন কোন আর্টারি গেছে, ক্যারোটিড আর কমন ক্যারোটিড, তাই না? হাতে লিমসে সাবক্লেভিয়ান আর্টারিজ, তারপরে পায়ে কমন আইলিয়াক থেকে ফিমোরাল আর্টারি, এবং যত মেসেন্টেরিক আর্টারি, যত আর্টারি আছে টোটাল আর্টেরিয়াল সিস্টেমে যে সমস্ত ডিজিজ হয় সেই ডিজিজের মধ্যে মোস্ট কমন ডিজিজ হচ্ছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হচ্ছে সোজা কথায় যেটাকে আমরা বলি আর্টেরিয়াল যে লেয়ার গুলো আছে, তোমরা আর্টেরিয়াল লেয়ার পড়েছো হিস্টোলজিতে, যে টিউনিকা ইন্টিমা, টিউনিকা মিডিয়া, টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়া। আউটার লেয়ারটাকে বলি আমরা অ্যাডভেন্টেশিয়া, মাঝখানেরটা হচ্ছে মিডিয়া। হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? অ্যান্ড ইনার লেয়ারকে বলি ইন্টিমা। এই যে ইন্টিমা এবং মিডিয়া, এই মাঝখানে যে লেয়ারটা আছে এটা একটা কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার। এই লেয়ারের মধ্যে ফ্যাট ডিপোজিশন হয়, ইন্টিমার মধ্যেও ফ্যাট ডিপোজিশন হয়, হয়ে ফ্যাট গ্লোবিউলের মতো ডেভেলপ করে আর্টেরিয়াল ওয়ালে, এবং এটাকে আমরা বলি অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লেক। সমস্ত আর্টেরিয়াল সিস্টেমে এই অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লেক ডেভেলপ করে, এবং আর্টারির কি হবে তাহলে লুমেন কেমন হবে? যদি প্লেক লুমেন ন্যারো হয়ে যাবে, ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে। ইচ অ্যান্ড এভরি অর্গান উইল সাফার ইন অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। তাহলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ইজ দ্য মেইন প্যাথোলজি অফ দ্য অ্যানজাইনা পেক্টোরিস অর করোনারি আর্টারি ডিজিজ। তাহলে করোনারি আর্টারি ডিজিজের মেইন প্যাথোলজি কি? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। There are some other factors of angina, say for example coronary artery spasm. অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস নাই কিন্তু আর্টারিটা স্পাজম হয়ে ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, এটার কারণে অ্যানজাইনা হতে পারে। সিনড্রোম এক্স এটা ফিমেলদের বেশি হয়, মেয়েরা সাফার করে। হেলদি coronary arteries healthy, but sometimes she develops angina. Some other condition which may develop angina, these are not coronary artery disease. Say for example aortic stenosis, you know, aortic valve narrowing is called aortic stenosis. এটা তো coronary artery disease না, এটা হচ্ছে valve disease, তাই না? Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, this is the disease of the muscle, but it may cause angina. Aortitis, what is aortitis? It is the inflammation to the aortic wall inflammation, aortitis. This may cause angina. And vasculitis means inflammation to the vessel. Coronary artery তে যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলেও coronary artery narrowing হয়ে angina হতে পারে। তাহলে what are the other diseases rather than coronary artery disease causing angina? Anemia বলেছো তোমরা, এখানে আর কি দেখলাম? aortic stenosis, hypertrophic obstructive cardiomyopathies, aortitis and vasculitis. So these are the other diseases may cause angina, but the main pathology is the atherosclerosis of the arterial system. সেটা coronary artery হতে পারে, তাই না? যদি এটা ব্রেনে হয়, ব্রেনের আর্টারি যদি ন্যারোইং হয় তাহলে স্ট্রোক হয়ে যাবে। যদি এটা পেরিফেরাল আর্টারিতে হয়, মনে করো পায়ের একটা আর্টারিতে হলো, কি বলে টিবিয়াল আর্টারি হলো, পপ্লিটিয়াল আর্টারি হলো, তাহলে ওই আর্টারির ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে
এবং ওই আর্টারি যেসব মাসেলকে সাপ্লাই দিত সব মাসেল গুলো ইস্কিমিয়া হবে এবং মাসেল পেইন হবে, যেটাকে আমরা যেমন যদি স্কেলিটাল মাসেলের অক্সিজেন সাপ্লাই বা ব্লাড সাপ্লাই কমে যায় তখন যে পেইনটা হয় এটাকে আমরা বলি ক্লডিকেশন। কি বলি? কিন্তু যদি এটা হার্ট মাসেলের হয় তাহলে এটাকে কি বলি? অ্যানজাইনা। তাহলে বুঝতে হবে যে দিজ আর দ্য স্পেশাল টার্ম, দিজ আর দ্য স্পেশাল টার্ম ফর হার্ট মাসেল অর স্কেলিটাল মাসেল। ঠিক আছে? Now the activities that precipitates angina, তোমাদের এটা জানতে হবে, ক্লিনিক্যালি খুবই ইম্পর্টেন্ট। Common activities which may precipitate angina, physical exertion, তার মানে কি? ফিজিক্যাল এক্সারশন মানে শারীরিক কসরত, সেটা ব্যায়াম হতে পারে, হাঁটা হতে পারে, খেলাধুলা হতে পারে, তাই না? তাহলে ফিজিক্যাল এক্সারশন মে প্রিসিপিটেট অ্যানজাইনা। কেন? একটু আগেই তো ব্যাখ্যা করেছি আমরা। কোল্ড এক্সপোজার, কোল্ড এক্সপোজার মানে কি? মনে করো শীতকালে সকালবেলা ব্যায়াম করতে বেরোচ্ছে একজন, কোল্ড এক্সপোজার কজেস করোনারি আর্টারি কন্ট্রাকশন, ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে, করোনারি আর্টারিজ থেকে ন্যারোয়িং হবে, ন্যারোয়িং থেকে অ্যানজাইনা হবে। তাহলে ফিজিক্যাল এক্সারশন, কোল্ড এক্সপোজার, হেভি মিল। অনেক সময় দেখবে অনেকে হিস্ট্রি দিবে যে ভীষণ দাওয়াত খাইছে একটা, অনেক খাওয়া দাওয়া করছে, খাওয়া দাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বুকে প্রচন্ড ব্যথা হয়েছে এবং তার মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন অথবা অ্যানজাইনা ডেভেলপ করে গেছে। কেন? ইউ নো, হেভি মিল মানে স্টোমাকের খাবার অনেক বেশি, স্টোমাকের ব্লাড সাপ্লাই কিন্তু বেড়ে যাবে, স্টোমাকে ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে যাবে। নর্মালি যে ব্লাড সাপ্লাই হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক মাল্টিপল টাইমস ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে যাবে স্টোমাকে আফটার মিল। তাহলে ব্লাড শেয়ারিং হবে না সারা শরীরে, ব্রেন, কিডনি, হার্ট। তাহলে হার্টের ব্লাড সাপ্লাই কি হবে? স্টোমাকে বেড়ে গেলে ওখানে কমে যাবে, তাহলে তো হার্ট রিলেটিভ ইস্কেমিয়া হবে না, ওখান থেকে অ্যানজাইনা ডেভেলপ করে যাবে। তো এটা হেভি মিলের কথা বলছে। ইন্টেন্স ইমোশন, অনেক সময় দেখবে যে খেলা দেখতেছে, ক্রিকেট খেলা দেখছে, তাই না? বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড খেলা, বাংলাদেশ ছক্কা মারছে, ছক্কা, বুকে হাত, ছক্কা বলার সাথে সাথে বুকে হাত, তার মানে কি? ইমোশন। সামটাইমস ইমোশন মে কজ অ্যানজাইনা অর এমআই। তাহলে দিজ আর দ্য কমন ফ্যাক্টরস which precipitates angina. There are some uncommon factors. Say for example, vivid dream. Vivid dream মানে হচ্ছে রাতে স্বপ্ন দেখে না, আপনাকে ভয়ের কিছু স্বপ্ন দেখে, ভিভিড ড্রিম বলি আমরা এটাকে। এই ভয়ের স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যেই তার হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে, বেড়ে গিয়ে তার অ্যানজাইনা বা এমআই হতে পারে। এটাকে আমরা বলি নকচার্নাল অ্যানজাইনা, ঘুমের মধ্যে হয়ে গেছে। সে হয়তো ভালো মানুষ, ঘুমাইছে, ঘুমের মধ্যে সে ভিভিড ড্রিম দেখে অ্যানজাইনাল অ্যাটাক বা এমআই অ্যাটাক হয়ে গেছে। সামটাইমস লাইং ফ্ল্যাট, পেশেন্ট বসে আছে, দাঁড়ায় আছে, কোনো সমস্যা নাই, যখন সে লাইং ফ্ল্যাটে যায় বা স্লিপিং এ যায় তখন তার বুকে ব্যথা শুরু হয়। এর কারণ কি জানো? যখন সে ফ্ল্যাট হয় বা লাইং ফ্ল্যাট থাকে তখন তার করোনারি আর্টারি সাপ্লাইটা কি হয়? কমে যেতে পারে। কমে গেলে তখন তার কি হবে? অ্যানজাইনা হতে পারে। এটার নাম হচ্ছে ডেকুবিটাস অ্যানজাইনা। তবে দিজ আর নট কমন, কমন গুলো মনে রাখতে হবে। নাও দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার। তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচারে প্রথম যে কথা সেটা হলো চেস্ট পেইন, তাই তো নাকি? তবে আমি একটু আগে বলেছি ডেফিনিশনে চেস্ট পেইন নাও বলতে পারে। কি বলতে পারে? ব্রেথলেসনেস বলতে পারে, চেস্ট ডিসকমফোর্টও বলতে পারে, ব্যথাও বলছে না বা পেইন শ্বাসকষ্টও বলছে না, বলছে আমার বুকটা যেন কেমন লাগে, মানে ঠিক এক্সপ্লেইন করতে পারছে না, এক্সাক্ট এক্সপ্লেইন করতে পারছে না। তাহলে ইট ইজ এ সিমটম কমপ্লেক্স, তাই না? ক্লিনিক্যাল ফিচারে আমরা এটাকে বলি সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন বা সেন্ট্রাল চেস্ট ডিসকমফোর্ট, এবং এটা
তোমরা জানো যে অ্যানজাইনা চেস্ট পেইনটা সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন, বাট it has some aggravating factor. এই যে aggravating factor কি কি বললাম একটু আগে? Yes, physical exertion, then cold exposure, heavy meal. Yes. So these are the common precipitant, and classically this chest pain is relieved by rest. When the patient develops chest pain during exercise, when he rests in the bed, pain goes off, no pain after rest. Or when you give nitrate sublingually nitrate দেওয়ার পরেও এই পেইনটা চলে যাবে. So this is the classical feature of angina, যে it is the pain which aggravate by some factors and relieved by rest or nitrate. But the MI pain doesn't have any aggravating factor, and it is not relieved by rest or nitrate. ঠিক আছে? তাহলে কোনটা বেশি সিভিয়ার? Which one is severe? MI pain is. কয় মিনিট আছে? আমরা শুরু করছি কটা? হ্যাঁ, এরপরে আবার ইয়া করবো, আরো 10 মিনিট লাগবে. হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. Okay. So what are the most important clinical feature of angina? It is the central chest pain, discomfort, breathlessness, and which relieved by rest or nitrates and aggravated by the factors I mentioned earlier. And some other features also there. Radiation, MI pain have a specific radiation site. Say for example, in the neck, in the arm, in the shoulder, in the epigastric region, in the back sometimes. But anginal pain don't have this type of radiation. It is not common. Radiation is not common in case of angina, but it is very common in case of MI. So these are also important feature of angina. Okay. When you get a patient with chest pain or chest discomfort, you first take this type of history. আপনার ব্যথাটা কখন শুরু হয়েছে, ব্যথাটা কেমন, ব্যথাটা কিভাবে কমে বা কিভাবে ব্যথাটা আসলো, ব্যথাটা আপনি শুয়ে যাওয়ার পরে কমে যাচ্ছে কিনা, নাইট্রেট দেওয়ার পরে কমে যাচ্ছে কিনা, এগুলো তো হিস্ট্রি নিলা. এরপরে you have to examine the patient. After taking history, you have to examine what are the points you have to consider during examination of this patient. Number one, you have to search for valvular disease. একটু আগেই বলেছিলাম aortic stenosis may cause angina. So you have to examine the precordium to see the aortic stenosis or murmur of aortic stenosis. তো precordium examine করতে হবে. You have to find out the risk factor like hypertension or diabetes. In the examination, you can easily elicit high blood pressure. When you measure blood pressure of the patient, if it is high, you can correlate hypertension may cause angina. But diabetes mellitus, patient may give history of diabetes mellitus, or you may elicit by investigation of the patient. ঠিক আছে? Left ventricular dysfunction. You have to find out the left ventricular dysfunction by examination of the precordium. You try to find out the site of the apex. While you examine the precordium, you
try to find out the apex site. Normally, it is in the fifth intercostal space in the mid-clavicular line. But when the left ventricle undergoes hypertrophy and dilatation, the apex shifted to the left. So when you examine the precordium, you will get the apex shifted to the left. So this is also an important point to find out the left ventricular hypertrophy or enlargement in a angina patient. Arterial disease, you must examine the arteries. You know the carotid arteries in the neck. Sometimes carotid arteries narrowing causes bruit and sound which can be heard by the stethoscope. When you place it over the carotid artery, there is a noise or sound. It is the bruit. তোমরা কি ব্রুই ডেফিনেশন জানো? ব্রুইটা হচ্ছে it is the sound which is heard over the arteries outside the heart. হার্টের উপরে হলে কিন্তু এটা মারমার, কিন্তু যখনই তুমি হার্টের বাইরে কোনো সাউন্ড পাবা কোনো আর্টারির উপরে, সেটাকে আমরা কি বলবো? ব্রুই। এটার মেকানিজম হচ্ছে ডিউ টু টার্বুলেন্স অফ ব্লাড। ব্লাডের যে ঘূর্ণনটা হয়, কোনো ন্যারোয়িং থাকলে আর্টারি, সেখানে ব্লাড গিয়ে ব্লাডটা ঘুরতে থাকে, টার্বুলেন্স হয়। তোমরা নদীর স্রোত দেখো না, পানির স্রোত, পানি ঘুরে না? ওরকম কোনো জায়গায় আর্টারি যদি ন্যারোয়িং থাকে, আর্টারির মধ্যে ব্লাড ফ্লো করার সময় ওখানে টার্বুলেন্স হয়। এই টার্বুলেন্সের জন্য একটা সাউন্ড তৈরি হয়। দিস সাউন্ড ইজ নোন অ্যাজ ব্রুই। এটা ক্যারোটিড আর্টারির উপরে হতে পারে, ফিমোরাল আর্টারি, পপলিটিয়াল আর্টারি। যদি কোনো আর্টারির উপরে তুমি ব্রুই পাও, তাহলে এটা আর্টেরিয়াল ডিজিজ ইন্ডিকেট করে, মানে আর্টেরিয়াল ন্যারোয়িং ইন্ডিকেট করে। Some unrelated condition you may examine, say for example anemia in general examination. You know anemia aggravates angina. Sometimes you may get thyroid swelling in general examination. So goiter sometimes correlate with angina. You may know the thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis, Graves disease, thyroid gland enlargement হয়, goiter হয়। Graves disease এ pulse rate টা কেমন হয়? Thyrotoxicosis এ pulse rate high. You know high pulse rate aggravates angina. So these are not the disease of the heart, but sometimes these diseases may cause angina. There is a classification or a scoring system of angina. Canadian Cardiovascular Society, in short CCS, Canadian Cardiovascular Society, they classify angina or they score angina in 4 class. Angina ke ora 4টা ক্লাসে ভাগ করছে Canadian Cardiovascular Society. নাম্বার 1 ক্লাস 1, এটাকে বলছে যে পেশেন্টের অ্যাঞ্জাইনা ডেভেলপ করবে যখন সে হেভি এক্সারসাইজ করে। যদি কোনো পেশেন্টের হেভি এক্সারসাইজের পরে চেস্ট পেইন ডেভেলপ করে, তখন এটাকে আমরা বলবো ক্লাস 1 অ্যাঞ্জাইনা। ক্লাস 2টা কোনটা? যদি কারো হেভি এক্সারসাইজের পরে স্লাইট চেস্ট ডিসকমফোর্ট হয়, স্লাইট, তখন আমরা এটাকে কি বলবো? ক্লাস 2। যদি কারো ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস কি, যেমন তুমি সকালে উঠে ওয়াশরুমে যাচ্ছ, টিথ ব্রাশ করছো, তারপরে ব্রেকফাস্ট করছো, তারপরে তুমি ড্রেস আপ করছো, তারপরে তুমি কলেজে আসছো, এই যে তোমার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস করতে গিয়ে যদি কারো চেস্ট ডিসকমফোর্ট বা চেস্ট পেইন হয়, তখন এটাকে আমরা বলবো ক্লাস 3 অ্যাঞ্জাইনা। বুঝছো তো? এটা কিন্তু হেভি কোনো কাজ না, তারপরেও তার অ্যাঞ্জাইনা হচ্ছে, তাহলে এটা কি ভালো না খারাপ?
খারাপ। and class 4 কোনো কাজই করতে পারবে না, যে কোনো কাজ করলেই তার চেস্ট পেইন or ডিসকমফোর্ট হবে। তার মানে ইট ইজ সো সিভিয়ার, হি ক্যানট ওয়াক ইভেন উইদিন দ্য রুম। সে রুমের মধ্যে হাঁটতেও পারছে না, তার আগেই তার চেস্ট পেইন হচ্ছে। এটা কোন ক্লাস? ক্লাস 4। তাহলে অ্যাঞ্জাইনার ক্লাসিফিকেশন অ্যাকর্ডিং টু কানাডিয়ান কার্ডিওভাস্কুলার সোসাইটি, ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 3, ক্লাস 4। Now the investigations of angina. You know, most common investigation is the ECG. ECG, electrocardiogram. In angina, it means myocardial ischemia, তাই না? Ischemia or angina. বাচ্চা পাইছে আনা ক্লাস কেনি ক্লাস হ্যাঁ ওই যে দাঁড়াও বাইরে রোদ যাক এরপর বাইরে যাবো আপুকে Hello. নিয়ে বাইরে যাবো আপু উঠো Hello. Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Please attentive. দাঁড়াও Please দেখি be তুমি এই যে attentive. Investigations. We do first investigation for angina is ECG. And in ECG, how will you find out the angina? We see the ST segment and T wave. If the ST segment is depressed or T wave is flattened or inverted, it indicates angina. Another investigation, you know, it is known as ETT, exercise tolerance test. Exercise tolerance test. In short, it is known as ETT. When ECG is normal, you has to go for ETT. অনেক সময় আছে রেস্টিং ইসিজি নরমাল, কিন্তু যখনই তুমি এক্সারসাইজ ইসিজি করবে তখন তার মধ্যে অ্যানজাইনার ফাইন্ডিংস গুলা চলে আসবে। এই জন্য অনেক সময় চেস্ট পেইন আছে, ইসিজি নরমাল, তখন আমরা কি করব? ইটিটি করব। ইটিটি করলে ওই অ্যানজাইনা চলে আসবে, তাহলে ইটিটি টেস্ট করা যায়। এরপরে
Another investigation, a special investigation for myocardial ischemia or poor myocardial blood supply. It is known as myocardial perfusion scan. Myocardial perfusion scan. এখানে অ্যাকচুয়ালি কিছু রেডিও আইসোটোপ দিয়ে এই টেস্ট করা হয়। দিস আর দ্য ভেরি স্পেশাল টেস্ট। এখানে ছবি আছে দেখো, এই যে ডোনাট শেপ, এটা হার্টের ব্লাড সাপ্লাইয়ের ছবি। এই দিকের ছবির সাথে ওই দিকের ছবিটা কম্পেয়ার করলে বোঝা যাবে যে এইদিকে দেখো একটা সাইডে ডিফেক্টিভ আছে, তাই না? ওটা নর্মাল, এটা ডিফেক্টিভ। ওটা নর্মাল ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য হার্ট, আর এখানে ডিফেক্টিভ। এটা মাইকার্ডিয়াল পারফিউশন স্ক্যানের ছবি। এভাবে তুমি বুঝতে পারবে যে হার্টের কোন এরিয়াতে ব্লাড সাপ্লাই কম আছে। দিস আর দ্য স্পেশাল টেস্ট। স্যার এটা কি শিনকেস হয়ে যায় স্যার? শ্রিঙ্কেজ না, এখানে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে। যেখানে মাইকার্ডিয়াল অক্সিজেন সাপ্লাই বা পারফিউশন কম হবে, সেই জায়গাটা তুমি স্ক্যান করলে বুঝতে পারবা যে ওখানে ব্লাড সাপ্লাই বা রেডিও আইসোটোপ যাবে না, যে কারণে ওই জায়গাটা ডেফিসিয়েন্ট থাকবে এবং ডিফেক্টিভ ফ্লো আসবে। এটা ছবিতে বুঝতে পারবে, ইমেজে বুঝতে পারবা। Another investigation is known as angiogram. You know, coronary vessels, coronary arteries are visualized. Coronary arteries are visualized by some radioactive dyes. আর্টারির মধ্যে ডাইস দিয়ে এক্সরে করা হয়। এক্সরে করলেই আর্টারির ছবিগুলা ভেসে ওঠে। এই যে এই দিস আর দ্য মোস্ট পপুলার ইনভেস্টিগেশন টু সি দ্য coronary arteries lumen. লুমেনটা কি ন্যারো হয়ে আছে নাকি নরমাল আছে নাকি ডাইলেটেড হয়ে আছে। তাহলে করোনারি আর্টারিকে যদি আমরা রেডিওগ্রাফিক্যালি ভিজুয়ালাইজ করতে চাই, তাহলে যে ইনভেস্টিগেশনটা করি সেটার নাম কি? করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম অথবা করোনারি আর্টারিওগ্রাম, যেটাই বলো। এখন আরো মডার্ন যেটা হচ্ছে, যেটাকে বলে সিটি করোনারি আর্টারিওগ্রাম। এটাও ওই একই রকম একটা ইনভেস্টিগেশন, যেটা তোমার করোনারি আর্টারির মধ্যে ডাই ইনজেক্ট করা হয়, রেডিও অ্যাক্টিভ ডাই, এবং করোনারি আর্টারির ছবি তুলে নিয়ে আসা হয়। তাহলে এই ইনভেস্টিগেশন গুলো হচ্ছে অ্যানজাইনার জন্য করা হয়। আরো কিছু ইনভেস্টিগেশন করা হয়, সাম আদার টেস্ট লাইক ব্লাড টেস্ট। ব্লাড টেস্টের মধ্যে আমরা করি সিবিসি, করি সিবিসি, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, টু সি দ্য হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন। দেন থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করি to see the thyroid status, hypothyroidism or hyperthyroidism. Then lipid profile, পেশেন্টের যার অ্যানজাইনা আছে তার লিপিড স্ট্যাটাস দেখার জন্য আমরা লিপিড প্রোফাইল করতে পারি। এরপরে করতে পারি আমরা ব্লাড সুগার, তার ডায়াবেটিস আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমরা ব্লাড সুগার করতে পারি। সিরাম ক্রিয়েটিনিন, পেশেন্টের কিডনি স্ট্যাটাস বোঝার জন্য আমরা সিরাম ক্রিয়েটিনিন করতে পারি। আরো টেস্ট করা যায়, বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিড অফ দ্য পেশেন্ট। বাট দিস আর দ্য special investigation you have to do in a patient with angina. Now come to the management. তাহলে আমাদের ম্যানেজমেন্টের মেইন এইমটা কি বা পারপাসটা কি? আমাদের ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপালটা কি হবে? তোমরা জানো ডিজিজটা কোথায়? করোনারি আর্টারির মধ্যে ন্যারোইং হয়ে আছে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ন্যারোইং। তাহলে প্রথমেই আমাকে বুঝতে হবে যে এটা কোন ডিজিজ। এটা কিন্তু কার্ডিয়াক ডিজিজ, ইটস সো ডেঞ্জারাস। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস ফার্স্ট হোয়াট ইজ দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ। তার করোনারি আর্টারির যে ডিজিজ হলো, অ্যানজাইনা হলো, এটা কত সিভিয়ার, কতগুলো আর্টারির মধ্যে এই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বা ন্যারোইং আছে। তাহলে আমরা জানি যে দুটো করোনারি আর্টারি, রাইট এন্ড লেফট। লেফটের মধ্যে আবার ব্রাঞ্চ আছে, লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং, লেফট সার্কামফ্লেক্স। তোমাদের অ্যানাটমির নলেজ ক্লিয়ার থাকতে হবে। তাহলে এই আর্টারি গুলো কেমন আছে, সিভিয়ারিটি বুঝতে হবে যে কতগুলো আর্টারি ন্যারোইং হয়ে আছে, সবগুলো আর্টারি নাকি একটা আর্টারি না দুটো আর্টারি, তাই তো? তাহলে সিভিয়ারিটি বোঝার জন্য কোন টেস্ট করতে হয়? একটু আগেই তো টেস্ট করলাম, ডাইরেক্ট ন্যারোইং বোঝা যাবে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম
করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করলে বুঝতে পারবা যে কয়টা আর্টারি ন্যারোয়িং হয়ে আছে। আচ্ছা, আইডেন্টিফিকেশন এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ রিস্ক ফ্যাক্টর, এটাও কিন্তু ম্যানেজমেন্টের একটা প্রিন্সিপাল। তুমি জানো যে রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর ফর করোনারি আর্টারিজ কি? ডায়াবেটিস, গুড। নাম্বার 2 হাইপারটেনশন, নাম্বার 3 স্মোকিং, নাম্বার 4 ডিসলিপিডিমিয়া, লিপিড অ্যাবনরমালিটিস, কোলেস্টেরল যদি বেশি থাকে। এছাড়া আরো অনেক আছে, যেমন কিছু মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, কিছু নন মডিফায়েবল রিস্ক। ফ্যামিলি হিস্ট্রি নন মডিফায়েবল, মনে করো পারিবারিক ভাবে করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে, তাই তো? তো এগুলো তোমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর গুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেগুলোও ট্রিট করতে হবে, তাহলে ট্রিটমেন্টের অংশ। তারপরে আসো স্মোকিং সিজেশন, এটা তো রিস্ক ফ্যাক্টর, তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে স্মোকিং যেন সে স্টপ করে দেয়। সাম ড্রাগ ট্রিটমেন্ট ফর সিমটম রিলিফ, এই যে পেইন হচ্ছে, চেস্ট পেইন হচ্ছে, এর জন্য কিছু ড্রাগ ট্রিটমেন্টও আছে। আরেকটা হচ্ছে অ্যানজাইনা যাদের হচ্ছে এদের মধ্যে সবচেয়ে হাই রিস্ক পেশেন্ট কারা, যাদের ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, সেই পেশেন্ট গুলোকে খুঁজে বের করা। তাহলে আমাদের ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপাল গুলো মনে রাখতে হবে। প্রথমে হচ্ছে ডিজিজ কত সিভিয়ার সেটা আমাকে বের করতে হবে, তারপরে হচ্ছে তার রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো খুঁজে বের করে সেটা ট্রিট করতে হবে। তারপরে যদি স্মোকার হয় তাহলে স্মোকিং বন্ধ করতে হবে। তারপরে কি কিছু ড্রাগ ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে তার অ্যানজাইনার সিমটম কমানোর জন্য। আর হাই রিস্ক পেশেন্ট যারা, যাদের বিপদের বা মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তাদেরকে খুঁজে বের করে তাড়াতাড়ি ট্রিট করা। এই প্রিন্সিপালকে সামনে রেখে আমরা ম্যানেজমেন্টে যাব। তোমরা জানো অ্যান্টি অ্যানজাইনাল ড্রাগস, অ্যান্টি অ্যানজাইনাল ড্রাগস এর মধ্যে কমন ড্রাগস হচ্ছে অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস। নাম জানো তোমরা? অ্যাসপ্রিন, ক্লোপিডোগ্রেল, নাম শুনছো তো? তারপরে হচ্ছে স্ট্যাটিন, স্ট্যাটিন তোমরা জানো, অ্যাট্রোভাস্টাটিন, রসুভাস্টাটিন, সিমভাস্টাটিন, প্রাভাস্টাটিন, দিস আর দ্য অ্যান্টি অ্যানজাইনাল ড্রাগস। সেকেন্ড ড্রাগ, ফার্স্ট ড্রাগ অ্যান্টিপ্লেটলেট, সেকেন্ড ড্রাগ স্ট্যাটিন, থার্ড ড্রাগ নাইট্রেট। তোমরা নাইট্রেটের নাম শুনেছো, isosarbide mononitrate, isosarbide dinitrate, glyceryl trinitrate, these nitrates. Then ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, নাম শুনছো তোমরা? নিফিডিপিন, অ্যামলোডিপিন, নিকারডিপিন, নিমোডিপিন, অনেক ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আছে। ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম, এগুলো সবই ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। And number 5, beta blocker. You know, beta blocker is the most important anti-anginal drugs like atenolol, propanolol, তারপরে কারভিরোলল, অনেক ধরনের বিটা ব্লকার আমরা ক্লিনিক্যালি, মেটোপ্রোলল, বিসোপ্রোলল, অনেক ধরনের বিটা ব্লকার আমরা ইউজ করি অ্যানজাইনার জন্য। তাহলে আমরা এই ক্লাস কন্টিনিউ করব ইনশাআল্লাহ। তোমরা এই যে আজকে যে ডিসকাশন হলো এটা বাসায় গিয়ে করতে হবে তোমাদের, তার কারণ হচ্ছে ক্লাসে অনেক কিছুই ডিটেলস বলা যায় না, যেটা তোমাকে বই থেকে, টেক্সট বই থেকে পড়ে নিতে হবে। সো we will continue this class inshallah, and we will go through the anti-anginal drugs. There are so many things in the anti-anginal drugs. So boys and girls, do you have any question? Hello, can you hear me? Yes, sir. Do you have any question? Yes, sir. Okay, please. স্যার আমরা দেখছি যে অ্যাগ্রিভেটিং ফ্যাক্টর, রিলিভিং ফ্যাক্টর হচ্ছে রেস্ট। রেস্ট নিলে স্যার অ্যানজাইনা হচ্ছে কমে, কিন্তু আরেক জায়গায় স্যার আমরা দেখছি যে স্যার ডিকোবিটাস অ্যানজাইনা, স্যার এখানে লাইং রেস্টিং কন্ডিশনে হচ্ছে স্যার অ্যানজাইনা হচ্ছে স্যার। These are not common, these are the some uncommon condition. When the heart disease is so severe, একটু আগে তোমাদেরকে আমি ক্লাসিফিকেশন বলেছিলাম, দেখেছো তো? ক্লাস 4 angina. This type of angina may precipitate in resting condition also. Any other condition or any question? Hello, can you hear me?
সিনড্রোম এক্স তো বলা হয়েছে তোমাদের, এটা ফিমেলের হয় coronary artery spasm. These are not common condition or common clinical condition, but it usually occurs in female due to coronary artery spasm, not for male. Any other question? Do you have any question? Okay, I'd like to give thanks to all of you. You were present in the class, and I hope you will go through the books, main book, textbook, Davidson. Okay, thank you. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.